ओम शांति 1/6/2025 अव्यक्त महावाक्य रिभाइज 21/10/2005 मुरलीर सारांश संपूर्ण एवं संपन्न हेबार तिथि निर्धार्य करी समय अनुसार एबे सदा प्रस्तुत रुह। संपूर्ण एवं संपन्न हेबार तिथि निर्धार्य करी समय अनुसारे एबे सदा प्रस्तुत रुह। आजि बापदादा चारिआडर पिलामानंकर तीनोटी रूपको देखुछन्ति। जेपरि बाबांकर विशेष करी तीनोटी संबंध स्मृति रे रहुछि, सेहिपरि पिलामानंकर मध्य तीनोटी रूपको देखि बापदादा हर्षित हेउछन्ति। तेबे निजर तीनोटी जाक रूपको तो जानिछ ना। एही समय रे सबु पिला ब्राह्मण रूपरे अछन्ति एवं ब्राह्मण जीवनर शेष अवस्था ब्राह्मण तथा फरिस्ता अटे एवं फरिस्तारु पुनि देवता हेब। तेबे सबुठारु विशेष हला वर्तमानर ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन अमूल्य अटे। ब्राह्मण जीवनर विशेषता हला पवित्रता एवं पवित्रता ही ब्राह्मण जीवनर रियलिटी अर्थात वास्तविकता अटे। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवनर व्यक्तित्व अटे। पवित्रता ही सुख शांतिर जननी। जीवन रे पवित्रता जेतिके थिबो सेही अनुसारे सुख एवं शांति मध्य जीवन रे स्वाभाविक भावरे रहिथिबो एवं स्वभाव रे मध्य परिणत हेउथिबो एवं पवित्र आत्मा मानंकर लक्ष्य ब्राह्मणरु देवता नुहे, प्रथमे फरिस्ता हेबार अछि, तापरे फरिस्तारु देवता। तेबे ब्राह्मणरु फरिस्ता एवं फरिस्तारु देवता एही तीनोटी रूप बाप दादा सबु पिलांकर देखुछन्ति। एबे तुम समस्तंक सम्मुखकु निजर एही तीनोटी रूप आसीगला तो आसीगला। ब्राह्मण तो होई जाइछ, एबे लक्ष्य रहिछि फरिस्ता हेबार। एही लक्ष्य रखिछ ना? फरिस्ता हेबाको ही पड़िबो। चेक कर फरिस्ता पणियार विशेषता गुड़िक जीवन रे केते परिमाण रे देखा जाउछि। फरिस्ता अर्थात जहार पुरुणा संस्कार तथा पुरुणा संसार सहित कौनसी संबंध नथिबो। फरिस्ता अर्थात केवल समस्या आसीबा समय रे डबल लाइट हेउथिबो ताहा नुहे, किंतु सर्वदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क रे डबल लाइट अर्थात हल्का। तेबे हल्का जिनिस भल लागे ना बोझवाला जिनिस भल लागे? कौन भल लागे? हल्का पसंद अटे ना। फरिस्ता अर्थात जे समस्तंकर अटे, अल्प किछि जनकर नुहे। समस्तंकर प्रिय मध्य होइथिबो एवं नियारा मध्य होइथिबो। केवल प्रिय नुहे, जेतिकी प्रिय सेतिकी नियारा मध्य होइथिबो। फरिस्तार लक्षण हेला से समस्तंकर प्रिय होइथिबो। जे भी देखिबे, जे भी मिसिबे, जे भी संबंधरे आसिबे, संबंध संपर्करे आसिबे, सेमाने अनुभव करिबे जे इए मोर अटंती। जेपरि बाबांक पाई समस्ते अनुभव करुछन्ति बाबा मोर अटंती। अनुभव करुछन्ति ना? सेही भली फरिस्ता अर्थात समस्ते अनुभव करिबे जे इए मोर अति निजर अटंती। निजर पणियार अनुभव हेउ काहेकि ना हालका होइथिबो ना। तेणु हालुका पणिया समस्तंकर प्रिय करिदेई थाए। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करंतु जे इए मोर निजर अटंती। केबे भी भारी पणिया देखा जिबा उचित नुहे, काहेकि ना फरिस्तार अर्थ हेला डबल लाइट। फरिस्ता अर्थात संकल्प, वाणी, कर्म एवं संबंध संपर्क रे बेहद अर्थात उदारमना होइथिबो। हद अर्थात संकीर्णता न थिबो। समस्ते मोर निजर एवं मु समस्तंकर निजर। जेउठी अधिक निजर पणिया रही थाए, सेठारे हालका पणिया मध्य रही थाए।
ସଂସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ପଣିଆ। ତେବେ ଚେକ୍ କର କେତେ ପରିମାଣରେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲିଣି। ଚେକ୍ କରିବା ତ ଜଣାଅଛି ନା। ଚେକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛ, ମେକର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦାଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଏବେ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ମହାରଥୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି 95% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ନା? କିଏ ଜଣେ କହିଲେ 98% ହୋଇଯିବୁ। ଅଭିନନ୍ଦନ। ତୁମ ମୁଖରେ ଗୋଲାପ ଜାମୁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ତ ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଜାଣିଛ ଯେ ହେବା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ହୋଇଯିବି ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ହେବୁ କି ନ ହେବୁ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ହୋଇଯିବୁ, ଦେଖିବୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବେ ଏହି ଭାଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କର, ଚେକ୍ କର ଏହା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଅଟେ। ଏବେ ଚେକ୍ କରିବାର ବେଗକୁ ତୀବ୍ର କର। ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସଂକଳ୍ପରେ ଯାହା ଆସିଲା, ବାଣୀରେ ଯାହା ଆସିଲା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି ହେଲା ସବୁ ଚଳିଯିବ। ନା, ଯେଉଁମାନେ VVIP ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚେକିଂ ହୋଇଥାଏ ଜଣାଅଛି ନା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରାଯାଏ, ତାପରେ ସେମାନେ ପାଦ ପକାନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚେକିଂ କରିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଚେକିଂ କର, ତାପରେ ପାଦ ପକାଅ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମରେ କର। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ VVIP ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଟନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ଫରିସ୍ତା ଅଟ। ତେଣୁ ଯେବେ ବି ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ସେତିକି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ନାମ ପୂର୍ବରୁ VVV ଲଗାଇ ଚାଲ। ନିଜେ ନିଜର ଚିତ୍ର ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତ ଦେଖିଛ ନା? ଯାହାକି ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି ତାକୁ ତ ଦେଖିଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଦେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ତ ଦେଖିଛ ନା? ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର କେତେ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତ 3 ଫୁଟ ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିଥିରୁ ଜାଣିନିଅ ତୁମମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଜଡ଼ଚିତ୍ରର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ମହତ୍ଵ ରହିଛି ନା? ତୁମମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଚୈତନ୍ୟରେ କେତେ VVIP ଅଟ। ତେଣୁ ପାଦ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କର। ଯଦି କରିସାରିବା ପରେ ଚେକ୍ କରିବ ତେବେ ସେତିକି କର୍ମ ତ ଗଲା ନା। ତାହା ଆଉ ତୁମ ହାତକୁ ତ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି କାମ କର। କାମ କରିସାରି ଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର, ତାପରେ କର। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ସ୍ୱମାନ ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ବସ। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ନିଜର ପୋଜିସନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱମାନର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ସେତିକି ମାୟାର ଅପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧ କରିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମାୟାର ଅପୋଜିସନ୍ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ପୋଜିସନରେ ରହିନଥାଅ। ତେଣୁ ଏବେ ବାପଦାଦା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ରହିଛି ନା? ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବି ଚଳିବ? କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ? ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, କେବେ ହେବ? ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ନା? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିଚର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ନା ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ବିଶେଷ କରି ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ବାଲା ବସିଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ 30 ବର୍ଷ ବାଲାଙ୍କୁ କାଲି ହିଁ ପରସ୍ପର ମିଶି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର।
ମିଟିଂ ତ ବହୁତ କରୁଛ, ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମିଟିଂ ସିଟିଂ ବହୁତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଭଳି ମିଟିଂ କର ଯେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ଆଉ ସବୁ ଉତ୍ସବ ଆଦି ତ ପାଳନ କରୁଛ, ତାର ତିଥି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ଅମୁକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅମୁକ ତାରିଖରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ତାରିଖ କେବେ? ଯେତେ ବର୍ଷ ଦରକାର ତାହା ଶୁଣାଇ ଦିଅ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପ୍ ଦାଦା ଏଭଳି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, କେବେ ବିନାଶ କରିବୁ? ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ତାକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ବାପ୍ ଦାଦା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବେ ନା, ଆଉ କେତେ ଦିନ? ଆଜିର ବିଶେଷ ଟପିକ୍ ହେଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତ ଡବଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବେ ନା। ତେଣୁ କମାଲ କର, ବିଦେଶୀମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ସମ୍ମୁଖରେ, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସର୍ବଶକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଥିରେ ହେବା ଦରକାର। ମନ ବଚନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଚାରୋଟି ଯାକରେ, ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଗଲ ତେବେ ସମ୍ପନ୍ନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାରୋଟି ଯାକ କଥା ମନେ ରହିଲା ତ ମନ ବଚନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ମ ଆସିଗଲା। ଏହି ଚାରୋଟି ଯାକରେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମନ ଏବଂ ବାଣୀରେ ତ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିଏ କମି ରହିଯାଇଛି। ଶୁଣାଇଲୁ ନା, ଯାହା ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଅ ବା ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ, ସେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଇଏ ମୋର ନିଜର ଅଟନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ଅଧିକାର ଥାଏ ନା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ହାଲକାପଣିଆ ନଥାଏ, ଟିକିଏ ଭାରିପଣିଆ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଉପରେ ହାଲକାପଣିଆ ରହିଥାଏ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହାଲକା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ନିଜର ଜୋନ୍ ଭିତରେ ହାଲକା ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଥିବ, ନିଜର ସେଣ୍ଟରରେ ହାଲକା ରହୁଥିବ। ନା, ଯଦି ନିଜର ଜୋନ୍ ଭିତରେ ବା ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ହାଲକା ରହିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନ କିପରି ହେବ? ନା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ନା ବିଶ୍ୱ ରାଜନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ରାଜନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିବ। ରାଜଧାନୀ ଭିତରେ, ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବାର ଅଧିକାରୀ କୁହାଯିବ। ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ କେତେ ଦିନ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଦେବ ନା। ମିଟିଂ କର, ମିଟିଂ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? କ'ଣ ମନରେ ଉମଙ୍ଗ ଆସୁଛି ତ? ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାପ୍ ଦାଦା ଉମଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାୟା ଦେଖୁଛି, ଯଦି କେହି ଉମଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅଛି ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ତାର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶେଷ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ନା। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାହା ବି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ଏମିତି ପାଳନା କରୁଛି ଯାହାକି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ମାୟାର ପାଳନା ନା ବାବାଙ୍କର ପାଳନା, ଏହା ମାୟାର ମତ ନା ବାବାଙ୍କର ମତ, ପୁରା ମିଶାମିଶି କରିଦେଉଛି। ତେବେ ତୁମକୁ ଫରିସ୍ତା ହେବାରେ ବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଶେଷ ବାଧା ଆସୁଛି ତାର କାରଣ କେବଳ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଅଟେ, ଯାହାକି ଅତି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, କିଛି କଷ୍ଟକର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଏବଂ ମୋର। ଏହି ମୁଁ ଏବଂ ମୋରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ମନେ ଅଛି ନା? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଯାଉ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରକେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମାର ରୂପ ଆସିଯାଉ। ମୁଁ ଶବ୍ଦକୁ ଏଭଳି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁ। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଆତ୍ମା।
ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶବ୍ଦ କହୁଛ ତେବେ ପ୍ରଥମେ କୁହ ମୋର ବାବା, ମୋର ରୁମାଲ, ମୋର ଶାଢ଼ୀ, ମୋର ଏହିସବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ବାବା। ମୋର ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରକେ ବାବା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରକେ ଆତ୍ମା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉ। ଏହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଦିଅ ଏବଂ ଏହା ତୁମର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ। କ'ଣ ସହଜ ଅଟେ ନା ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ? ଜାଣିଛ ତ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ମାନିପାରୁନାହଁ। ଜାଣିବାରେ 100%, କିନ୍ତୁ ମାନିବାରେ ଶତକଡ଼ାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଯାଉଛି। ଯେବେକି ଦେହ ଅଭିମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ କ'ଣ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ମୁଁ ଦେହ ଅଟେ? ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ମୁଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ସଂକଳ୍ପରେ ଆସୁଛି ନା। ତେବେ ସଂକଳ୍ପରେ ବି ଯଦି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉ। କ'ଣ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ କି? କେବଳ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କୁହ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତା ସାଥିରେ କୁହ। ତେବେ ଏହା ପକ୍କା ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଶରୀରର ନାମ ପକ୍କା ଅଟେ ନା। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି କେହି ଡାକୁଥିବ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବ କି? ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମାର ସଂସାର ବାପଦାଦା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣିଆରୁ ଫରିସ୍ତା, ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଏହିଭଳି ମନର ଡ୍ରିଲ୍ କରିବ। ଆଜିକାଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରିଲ୍ କର, ଡ୍ରିଲ୍ କର, ବ୍ୟାୟାମ କର। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାୟାମ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋର ବାବା। କାହିଁକି ନା ସମୟର ଗତିକୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଧୀମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ତ ରଚୟିତା ହିଁ ତୀବ୍ର ବେଗୀ ହେବା ଉଚିତ। ରଚନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ରଚନା ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଟକିଛି। ଡ୍ରାମାର ସମୟ ହିଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ନା। ସ୍ଥାପନା କରିବା ବାଲା ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ, ତେବେ ବିନାଶ ପରେ କ'ଣ ପ୍ରଳୟ ହେବ? କ'ଣ ପ୍ରଳୟ ହେବାର ଅଛି କି? ନା ବିନାଶ ପରେ ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ସ୍ଥାପନାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହୋଇଗଲେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ନା, ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ବାଲା କିଏ ହେଉଛି? ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ଫରିସ୍ତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାବ, ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁ ପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ମାଣ ଚିତ୍ତ ଅଟେ। ଯିଏ ଯେତିକି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ନିର୍ମାଣ ଚିତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ତ ଆପେ ଆପେ ମିଳିବ। ତେବେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାବଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା। ତେବେ ଭାବ ଏବଂ ଭାବନା ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା। ଯିଏ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥାଉ, ତୁମମାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାବ ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ଏହିଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ, ଯାହାକି ନିକଟରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବେ। କେହି କେହି ପିଲା ବାବାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତ ପୁରା ଗୋଟିଏ ମାସ ତା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଟିକିଏ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଥକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେହି ବିଚାରା ଆତ୍ମାଟିର ଯେଉଁଭଳି ବୃତ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ତାହା ତ ପଥର ଭଳି ଅଟେ ନା।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଧରିନିଅ ସେ ବଦଳୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ତ ଠିକ୍ ରଖିବ ନା। ନିଜେ ତ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ରୁହ ନା। ତୁମେ କାହିଁକି ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଛ? ତେଣୁ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯଦି ନ ବଦଳୁଛି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ବଦଳି ଯିବି? ଯଦି ତୁମେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲ, ତେବେ ସେ ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ତୁମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱମାନର ଆସନକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ? ଏଥିରେ ତୁମର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉଠିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରକେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଫାଟକ ଖୋଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଫାଟକକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଶବ୍ଦ ଭାବ ନାହିଁ? ଦୟାଳୁ କୃପାଳୁ ହୋଇ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେଇ ଚାଲ। ତୁମେ ନିଜର ଆସନକୁ ଛାଡ଼ି ନିରାଶ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛ? ମନେ ରଖିଲ ନା, ନିଜର ପୋଜିସନ୍ରୁ ତଳକୁ ଆସ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଧା ଆସିଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅପୋଜିସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ମଧ୍ୟ ଅପୋଜିସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଅପୋଜିସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜର ପୋଜିସନ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱମାନରେ ରୁହ। ତେବେ କାଲିଠାରୁ କ'ଣ କରିବ ମନେ ଅଛି ନା? ବାପଦାଦାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଅପୋଜିସନ୍ ଆସିନଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପୋଜିସନ୍ ହୋଇନଥିଲା? ମାୟାର ମଧ୍ୟ ଅପୋଜିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପୋଜିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କି? ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଫରିସ୍ତା ହେଲେ ନା। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜକୁ ଫରିସ୍ତା ମନେକରି ଚାଲ। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ଅଟେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ଦେଖ। ସମସ୍ତେ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ନା ମୋର ପୁରୁଣା ସଂସାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ନା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ନା କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ବାସ୍, ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଫରିସ୍ତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଫରିସ୍ତା। କେବଳ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏଭଳି ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ଯାହାକି ତୁମର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକମ୍ପନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଉ। ଗହନ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱକୁ ଚେକ୍ କରିବା ସହିତ ଚେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇ ସେବା ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ପୋଜିସନ୍ର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଅପୋଜିସନ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आजिर वरदान। प्रत्यक्षतार समय को समीप को आणुथिबा सदा शुभचिंतक एवं स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षतार समय को समीप को आणुथिबा सदा शुभचिंतक एवं स्वचिंतक भव। सेवारे सफलतार आधार हेला शुभचिंतक वृत्ति। काहेकि ना तुम मानंकर एही मानसिक वृत्ति ही आत्मा मानंकर ग्रहण करिबार शक्ति को बा जिज्ञासा को बढ़ाई थाए, जहा द्वारा बाणीर सेवा सहजरे सफल होइथाए एवं स्वप्रति स्वचिंतन करिबा वाला स्वचिंतक आत्मा सर्वदा माया प्रूफ, काहार भी दोष दुर्बलता को ग्रहण करिबा ठारू
ତଥା କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବୈଭବର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ବରଦାନକୁ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଆଣିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ସମୟ ସମୀପକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯଦି ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଏହି ଦେହଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବାତାବରଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ। ବାତାବରଣର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାତାବରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।